समस्त को नमस्कार तथा प्रभु जीशु नाम रे आपण मानक स्वागत जनाए। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे निश्चित। जो भाई भौणी मैंने यही वीडियो गुड़ाक देखुंट मोर वाक्य शुणुंट मु आशा करुच्ची से वाक्य गुड़िक वीडियो गुड़िक आवश्यक हो उपयोगी हो। आउ जितेबले आपण माने वाक्य शुणुंट एटा बेसी भल हेबो जदि आपण माने आपणकर मतामत को जदि शेयर करेंगे माने कमेंट रे जनइबे मु भी खुशी हेबी। आउ जदि कौन सी विषय प्रश्न थिले भी आपण माने शेयर करि परिबे। अनेक निगूढ़ विषय जेहेतु आलोचना करा होउची बेसी गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़ाक प्रकृत रे जदि आपण माने शुणुंट बा आविष्कार करि पारुछंती तेबे निश्चय से आनंद पाउथिबे। टिके प्रार्थना करिबा तापरे आलोचना आगु को नेबा। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय पुनर्बार देलो। आजिर विषय आमे जेहु विषय शिखिबु बुझिबा निमंते सहायता करो। तुमर गौरव पाई व्यवहार करो। प्रार्थना जीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु आमेन। आजिर विषय हबो प्रकृत रे जीशुंकर बापा कहले जोटा कि आम जोसेफ को बुझू जदि भी जीशु ख्रीस्ट शारीरिक भाव जन्म होना जीशुंकर जन्म तो प्रकृत में पवित्रात्मा कर्तृत्व द्वारा होती तथापि बाइबल रे तांको स्थान दिखाई जे जोसेफ होउछंती जीशुंकर बापा बोलिकी आउ तांकर माँ होउछंती मरियम। तो आमर आज अल्प गोटे आलोचना हेब जो जीशुंकर बापा जोसेफ जोसेफर पिता किए माने आज मु आलोचना करिया को चाहूँगी जोसेफ कार पुओ। तो आपण माने अल्प बहुत जानिथिबे किंतु जोसेफंकर पितांक विषय द्वंद्वमूलक दीटा रेफरेंस अच्छी माने जोसेफ कार पुत्र गोटे रेफरेंस नहीं। जोसेफंकर बापांकर ना दीटा बाइबल रे अच्छी गोटे जगार जोसेफ अलगा लोकर पुओ आ गोटे जगार जोसेफ अलगा लोकर पुओ बोली लिखाई। तेणु यार समाधान कौन अच्छी पढ़ा आम माथ्यू 1 पर्व 16 पद माथ्यू 1:16 मतान जाकुबं को जन्म देले जाकुब मरियमंक स्वामी जोसेफं को जन्म देले एही मरियमंक गर्भरु जीशु जन्म हेले ताहांकु ख्रीष्ट कुहा जाए। आपण माने एही पदरे देखिथिबे जे जोसेफर बापा किए जोसेफर बापा एटा जाकुब बोली लिखा जाए। आउ थरे पढुची जाकुब मतान जाकुबं को जन्म देले जाकुब मरियमंक स्वामी जोसेफं को जन्म देले अर्थात जोसेफंकर बापा होउछंती किए जाकुब। माथ्यू 1:16 अनुसार जोसेफर बापा होउछंती जाकुब। आउ गोटे पद में पढ़ा लूक 3:23 पद लूक 3:23 जीशु कार्य आरंभ करने समय ताहांकु प्राय 30 वर्ष होइथिला। लोकंक धारणानुसार से जोसेफंक पुत्र जोसेफ एलिंक पुत्र जोसेफ एलिंक पुत्र एठारे देखंतु लिखाई जिते जीशु सेवा कार्य कले तांकर बयस 30 वर्ष होइथिला। आउ जीशु होउछंती जोसेफंकर पुओ एवं जोसेफ एलिंकर पुओ बोली लिखाई जोसेफ एलिंकर पुओ बोली लिखाई। तो आपण माने चिंता करंतु दीटा रेफरेंस भिन्न भिन्न लिखाई। गोटे जगह लिखाई जोसेफ जाकुबर पुओ आ गोटे जगह लिखाई जोसेफ एलिंकर पुओ। तो यहाँ केमिति एटा कौन द्वंद्वमूलक नुहे कि गोटे प्रश्न बा कॉन्ट्राडिक्शन नुहे कि तेणु यार समाधान कौन जोसेफ कौन दुईटी बापांकर जन्म होइथिले कि कौन सेटा जोसेफ जाकुब ठारू जात जोसेफ एली ठारू केमती जात। तेणु यार समाधान आम बाइबल रे देखिबा जे कौन पाई प्रकृति में लिखाई जोसेफ तो केबे भी
ଦୁଇଟା ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇନଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସରଳ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1:1 ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ। ଏଇଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ କୁହାଯାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଯେଉଁଟା ଗଣନା 24:17 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଜାକୁବ ଠାରୁ ତାରା ଉଦିତ ହେବ। ଆଉ ଜିସାୟ 11:1 ଲେଖା ହେଇଛି ଯିସିୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ପଲବ ନିର୍ଗତ ହେବ। ଯିସିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ। ଜାକୁବ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ। ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଜାକୁବଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଏଇଠି ଆମେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ବାଇବେଲରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବି 6 ଲକ୍ଷ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହା କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଦି 5 ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଆଦମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହିଁ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବା ଝିଅମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଇନ ହେବଲକୁ ବଧ କଲା ପରେ ସେ ବାହା ହେଲେ, କାହାକୁ ବାହା ହେଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବାଇବେଲରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ କରାହେଇନି ବା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନଥିଲେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ କରାହେଇଛି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ କେଉଁଟା? ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଜାକୁବର ସନ୍ତାନ, ଦାଉଦର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଇ। ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଇ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷରୁ ବା ଅବ୍ରାହମ, ଜାକୁବ, ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା, ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଆସିବା ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମତାନ ଜାକୁବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଆଉ ଜାକୁବ ମରିୟମଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ ଯେ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଦାଉଦ ପୁରୁଷ, ଜାକୁବ ପୁରୁଷ, এই ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଆଉ ବାଇବେଲର ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଭାବବାଣୀ ଥିଲା, ତାହା ସଫଳ ବା ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ। ଏବେ ଆମେ ଲୁକର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲୁକ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି? ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୋସେଫ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏଲିଙ୍କର ପୁଅ। ତ ଏଲିଙ୍କର ପୁଅ, ଏଲି କିଏ? ଏହାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ଯଦି ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମିଳେ। ଏଲି ହେଉଛନ୍ତି ମରିୟମର ବାପା। ଏଲି ହେଉଛନ୍ତି ମରିୟମର ବାପା। ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରେ କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଉ ନଥିଲେ ଏଲିଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଲି ହେଉଛନ୍ତି ମରିୟମର ବାପା, ଆଉ ମରିୟମର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଯୋସେଫ। ତେଣୁ ଯୋସେଫ ହେଉଛନ୍ତି ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ବା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବାଇବେଲର ଅନୁମତି ଅନୁସାରେ ସେ କାହାର ପୁଅ? ନା ଏଲିଙ୍କର ପୁଅ। ତ ଏଲିଙ୍କର ପୁଅ ବିଷୟ ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଇଟା କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲା? ଏଲି କାହାର ବାପା? ନାଇଁ, ମରିୟମର ବାପା। ତ ମରିୟମର ଲାଇନ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଏଇଟା। ମରିୟମ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଇନ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଏଲିଙ୍କର ପୁଅ ଯୋସେଫ କହିବାର ଅର୍ଥ ବା ସେ ଯୋସେଫ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଆସିବାର ଅର୍ଥ, ତ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି କିଏ? ଲୁକ। ଏଲି ମରିୟମର ବାପା, ମରିୟମ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଲୁକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ନାରୀଙ୍କର ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବା ବିଷୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି।
କେମିତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15 ଲେଖା ହେଇଛି, ନାରୀ ଠାରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାରୀ ଠାରୁ ଜଣେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ନାରୀ ଠାରୁ ଆସିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ବାଇବେଲରେ ଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15, ଏଇ ନାରୀ ଠାରୁ ଆସିବାର ଭାବବାଣୀ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଖୁସି ବି ହେବେ, ବାଇବେଲରେ ଯେତିକି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବେଶୀ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ନାରୀ ବଂଶରୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଯୀଶୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ତାହା ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁ। ତେଣୁ ଏଲିଙ୍କର ଯୋସେଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଏଲି ହେଉଛନ୍ତି ମରିୟମର ବାପା। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଘଟିଛି। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ, ଯାକୁବ, ଦାଉଦ ଠାରୁ ଆସିବେ, ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଆସିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋସେଫ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାକୁବଙ୍କର ପୁଅ ଲେଖା ହେଇଯାଏ ପୁରୁଷ କ୍ରମରେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ପୁରୁଷ କ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଭାବବାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ ଯୋସେଫ ଏଲିଙ୍କର ପୁଅ, ଅର୍ଥ ଜ୍ୱାଇଁ ବା ମରିୟମର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଠାରୁ ବା ନାରୀ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବବାଣୀ ଥିଲା ତାହା ଲୁକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଝିକିଲେ କାଟିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଠେଲିଦେଲେ କାଟିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ, ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିହେବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନର ବିଷୟ ହେଇଥିବ। ଯଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ। ଆଉ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିଖିଲୁ, ଯାକୁବ ଯୋସେଫଙ୍କର ବାପା, ଏଲି ଯୋସେଫଙ୍କର ବାପା କେମିତି, এই ଦୁଇଟି ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।